ایک تو ہمارے آفس میں میلاد بھی ہوتا تھا، وہ جب آئے تو سب سے پہلے میلاد کا مطلب انعقاد انہوں نے کیا، اور کافی نعت خواں اور باقی جو سسٹم تھا وہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ان کے حصے میں آتی ہے اکانا کانفرنس، جو تمام ملکوں سے مطلب انہوں نے نمائندے بلائے، اور میریٹ ہوٹل میں انہوں نے 2-3 دن کی کانفرنس کروائی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا اہم کام تھا۔ اس کے بعد انہوں نے غریب پروروں کی تقریباً 70-80 بندے انہوں نے میں رکھے، لیکن کوئی بڑا بندہ نہیں رکھا، جو بھی رکھا ہے وہ غریب بندہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سیاست میں بھی ان کا نام تھا، صحافت میں بھی ان کا نام تھا۔ ایک اپنا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شہزاد فاروقی صاحب کے ساتھ میری بھی بن رہی تھی، انہوں نے مجھے ریوارڈ کرا دیا۔ میں ملک صاحب کے پاس 3-4 دفعہ گیا تو ملک صاحب نے کہا آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں۔ ایک دن پھر حاجی صاحب کا میں نے کارڈ بھیجا، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کی قبر بخشش عطا فرمائے۔ انہوں نے اسی دن میرا کام کر دیا تھا، حالانکہ مطلب کارڈ کام کیتا ہے۔ نہیں سر، میں وہ بات جو بتا رہا ہوں کہ ہم سر بات یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ پہ تھے، ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ پہ تھے کیونکہ ہمارے ادھر 2 گروپ ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہمارے اپوزٹ گروپ ہے وہ اس کے ساتھ ہم مل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ملک صاحب کے ساتھ میری ملاقاتیں جو ہیں وہ مجھے میرے بچپن میں لے جاتی ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا، اسٹوڈنٹ تھا اس ٹائم، ان سے میری ملاقاتیں تھیں، کیونکہ میری فیملی کے میرے علاوہ 3 ممبر جو ہیں وہ جرنلزم میں ہیں، تو بڑے بھائی کے وہ دوست تھے اور سینئر تھے، تو ان سے ملاقاتوں میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو کچھ نیا ملا۔ کبھی میں نے ان سے ادب کرنا سیکھا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سامنے جو گفتگو کی جا رہی ہے جس بندے سے، اس کی عمر کیا ہے، انہوں نے کبھی وہ نہیں دیکھا۔ جو میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ادب سے بات کی، احترام دیا، اور کبھی میں نے ان سے سیکھا کہ انسانیت کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ انسانیت کی قدر جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ، جب بھی ان سے کوئی نصیحت ہمیں ملی وہ یہی تھی کہ انسانیت کی قدر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو معاشرہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، معاشرہ اپنی اس اکائی پہ قائم نہیں رہ سکتا، اور معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر بگاڑ اور انتشار جو ہے بہت پروان کرتا ہے۔ اور پھر میں نے جب جرنلزم میں آیا تو جرنلزم میں آنے سے پہلے جب میں نے مجھے اس بات کا بہت دکھ بھی ہے، آج تک ہے، اور افسوس بھی ہے کہ ہماری جو صحافتی برادری ہے، صحافتی کمیونٹی ہے، سوائے ان کے چند قریبی دوستوں کے ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس بات کا آج بھی مجھے دکھ ہے کہ ہماری بے حسی اور ہماری کمیونٹی کی جو ہے مالیاتی نامہ نگار ہوں APP میں، اور میں بھی مسعود ملک صاحب کے ٹائم میں ہی APP میں انڈکٹ ہوا تھا۔ تو میں 2 باتیں مختصر کہنا چاہوں گا کہ ایک جرنلسٹ کی کیپیبلٹی پتہ چلتی ہے جب وہ کوشچن پوچھتا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے انفارچونیٹلی ہمارے صحافیوں میں سوال کرنے کی سینس نہ ہونے کے برابر ہے۔ سب یہ مسعود ملک صاحب کے کوشچن کا حوالہ تو دیتے ہیں، کبھی ان الفاظ پہ غور کریں انہوں نے بات کیا کی تھی، کانٹیکسٹ کیا بنایا تھا، محدود سا سوال تھا، اور اس سوال کے اندر ایک تھاٹ تھی، اٹ واز اے لٹریری کوشچن۔ ہمارے یہاں ہم پوری 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، اینڈ میں بالکل سر، تو وہ ایک اسٹوپڈ اینڈ میں ایک فکرہ ہوتا ہے جس پہ منسٹر یا ڈگنیٹری بھی کہہ رہا ہوتا ہے اس میں کوشچن کیا تھا۔ ان سے جو میں نے چیز سیکھی تھی، مجھ سے انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا، جب میری پرفارمنس ان کے سامنے گئی تو انہوں نے رپورٹس اٹھائیں اور کہا جناب آپ واقعی دل سے جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں یا اوپر سے کہہ رہے ہیں، نہیں بننا تو کہیں اور چلے جائیں، کوئی کلرک بنے یا کچھ اور کریں۔ تو اس فکرے نے مجھے اتنا موٹیویٹ اور پرووک کیا کہ میں نے ان سے فوراً کہا سر آپ نے اگر انڈکٹ کیا ایز اے رپورٹر تو آئی ول ریمین ایز اے رپورٹر، نو اینی تھنگ ایلس سر، میں کروں گا اس پہ کام اور امپروو کروں گا۔ ہر دفعہ موٹیویٹ کیا، کبھی ڈی گریڈ نہیں کیا۔ میری کاپی پڑھ کے بھی غلطی تھی، اس کو پڑھا، اور باتوں باتوں میں ایک چیز ان کی بہت زبردست تھی کہ آپ سے باتوں باتوں میں وہ کوشچن بہت کرتے تھے، اور جو بات آپ نہیں بتا رہے وہ آپ سے آپ کے منہ سے اگلوا لیتے تھے۔ یعنی مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ پنڈی سے اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ بہانے سے اچھا فلاں بیٹ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے، کسی اور کو دے دیں، اب اس فلاں کو اسلام آباد بلا لیں، تو فوراً میں نے کہا نہیں سر میں آنا چاہتا ہوں، میں نہیں پنڈی رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس پہ وہ مسکرا کیسے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو اصل جرنلسٹ کا کام ہے کہ گفتگو کے لہجے میں، انداز میں ہم عام روٹین کی بات کریں، خبر نکال لیتے تھے، اور کوشچننگ ان کی سٹائل اس انداز کا تھا کہ دل کرتا تھا بات کرنے کا۔ یہی ہم سب کو فالو کرنا چاہیے،
اور ان کی دعائیں مغفرت بھی کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میرا نام موہن مسعود ہے. میں مڈل چائلڈ ہوں مسعود ملک صاحب کا. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا میں کرنا چاہتا ہوں اپنے فیملی کے بہاف پہ. اور میرے چھوٹے بھائی نے آنا تھا لیکن آپ کے کراچی ہو تو بس یہ کہ بس ہمیں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے, موقع دے. اور آپ سب کی جو دعائیں ہمیں وہ چاہیے کیونکہ ہمیں 2 سال والد صاحب کو ہو گئے ہیں گئے ہوئے اور بڑا ٹف ٹائم تھا. اللہ تعالیٰ مسعود ملک صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. مجھے براہ راست ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع تو نہیں ملا, لیکن آئی صاحب آپ کے ساتھ, سعود شاہد صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ ایون اس میں پارلیمنٹ اس میں مقدس نشستوں میں, محفلوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, ان کی گفتگو سنی. اور عمر میں جو کہ ان سے بڑے تھے, بزرگ تھے, ہمیشہ شفقت بھی فرماتے تھے. جب کہیں نشست میں کسی میں گفتگو ہو رہی تھی, ظاہر سیاسی گفتگو ہوتی تھی, تو وہ ہر ایک کا نقطۂ نظر جو سینئر جونیئر ہے بڑے غور سے اور توجہ سے سنتے تھے اور اہمیت دیتے تھے. یہ نہیں کہ یہ جونیئر ہے مجھ سے, یا میری عمر جتنے, میرے تجربے جتنی عمر بھی نہیں تو یہ کیا بات کرے گا, لیکن پوری توجہ سے سنتے تھے اور انتہائی دھیمے مزاج میں. بہت ہی آپ کہہ لیں کہ نیک انسان تھے اور اس کی مطلب آپ کہہ لیں کہ مثالیں تو ہر فرد کے پاس بہت ساری ہیں جس کا ان کے ساتھ بال واسطہ یا بلا واسطہ رابطہ رہا. وہ ایک بہترین استاد تھے, بہترین دوست تھے اور بہترین آپ کہہ لیں یہ سوچ کے حامل انسان تھے اور بہت خدا ترس بھی تھے سر وہ. تو جی سر, تو ان کی قربت سے سر میں نے یہ بات سیکھی کہ انسان کا لباس, اس کا عہدہ, اس کا آپ کہہ لیں کہ یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں اس کی شاید اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اس کی کردار یا شخصیت کی ہے. تو وہ ہمیشہ جو ہے مطلب اس چیز کو بہت زیادہ کرتے تھے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمیں ان کا آپ کہہ لیں جو کیریئر کا ایک آپ کہہ لیں جو مطلب خلاصہ ہے اس کو فالو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ جس مشن پہ یا جس نظریے سے وہ پاکستان کو دیکھتے تھے ہم اس کو دیکھیں اور وہ بنا بھی پائیں سر. کہ یہ کب تک اندھیری رات, شاید وہ میری ہیلپ کر سکتے تھے. مطلب اگر میرے کوئی ٹرائلز ہیں, اگر وہ کچھ کسی کو کہہ دیتے, کچھ بھی سفارش وغیرہ وہ کر سکتے تھے جہاں تک وہ کر سکتے تھے. لیکن جب میرا کوئی ٹرائل وغیرہ آتا تھا اس سے پہلے وہ مجھ سے جب بھی ملتے تھے تو وہ مجھے بس ایک بات کہتے تھے کہ اگر تم خود اچھے ہوگے نا کسی جگہ پہ, میں تمہیں ایک جگہ تک لے جاؤں گا, لیکن اس سے آگے جو تم نے کرنا ہوگا وہ سب کچھ تم پہ ہے. پہلے تم اپنے آپ کو بہترین بناؤ, پھر میں تمہیں خود ڈیزرونگ ہوگے تو تمہیں چانس مل جائے گا. اور دوسری چیز میں نے اگر ان سے کچھ سیکھی تو انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی بات کی تھی کہ اگر آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے نا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ اس بات میں تو مجھے یقین ہو گیا. اور ایک اور بات جو میں نے ان سے ایک چیز سیکھی ہے وہ میں نے سیکھی ہے ٹیم لیڈنگ. ان سے اچھا میں نے کوئی لیڈر نہیں دیکھا. اگر ہماری فیملی کی بات ہو, ہمارے باہر کی بات ہو. نشست جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ تمام دوستوں نے بھی جس طرح بیان کیا, اہل خانہ نے, خاندان کے بچوں نے, تو وہ ایک سائے کی طرح تھے, صدر شایعدار تھے اور اپنے کردار میں اور عمل میں یکساں تھے. ان کے قول و فعل میں ہم نے کم از کم جو جتنے بھی زندگی ان کے ساتھ گزاری, تعلقات میں, سلام دعا میں, محبت, تقریباً سارے پہلوؤں پہ بات ہو گئی. خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جی میرا نام ہے. میرا بھی کوئی 30-35 سال ان سے دوستی یارانہ رہا. ملک صاحب انتہائی وزادار لوگ تھے, انسان تھے, اور انہوں نے واقعی یہ ساری باتیں ہو گئیں جو آپ لوگ کر چکے ہیں. ایک بات ہوئی کہ جی رپورٹر جو ہے وہ غلط خبریں لگاتے ہیں اور وہ نہ لگائیں. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ غلط رپورٹر جو لگاتا ہے وہ جس کی لگاتا ہے اس کا کم نقصان کرتا ہے, وہ اپنا زیادہ کر لیتا ہے. آج بھی اگر آپ نواز رضا صاحب بیٹھے ہیں, ہم سارے حاجی صاحب کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ملک صاحب کو کیوں یاد کر رہے ہیں کہ جن لوگ ان کا بھی آپ محاسبہ کر لیں جو غلط خبریں لگاتے ہیں. ان کی بچوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں تو کوئی نہیں بندہ جاتا, وہ اپنے لیے کوئی اعزاز نہیں سمجھتا کہ جی میں آج مجھے اس بندے کا کارڈ آیا. اور آج میں
तीसरा दिन है मुझे CCU से आए हुए, मैं AFIC में था, लेकिन नवाज़ रज़ा साहब का जब मैसेज गया और मसूद मलिक का दिन था, मुझे बीवी ने मना किया कि बिल्कुल आप न जाएं और आप चल नहीं सकते। मेरा मुलाजिम जहाँ दरवाजे तक छोड़ के मुझे अंदर गया। वो आना इसलिए कि मसूद मलिक ने जो हमें मोहब्बत दी, नवाज़ रज़ा साहब ने जो मोहब्बत दी, इनके मैसेज को, इनके दावतनामे को ठुकराया नहीं जा सकता था। और मसूद मलिक बिलाशुबा एक अजीम इंसान थे। मैं एक ही शेर कहता हूँ, मुझको मालूम न था तेरी कज़ा से पहले, मुझको मालूम न था तेरी कज़ा से पहले, नजमे ताबा भी ज़मीन दोज़ हुआ करते हैं। बहुत खूब। ताबा भी ज़मीन दोस्त हुआ करते हैं। आखिर में 2-4 मिनट में मैं भी बैठा करता हूँ, नमाज पढ़ता है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़दूर खातून और दीगर अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारी ख्वाहिश जलसा आम करने की नहीं थी। मतलब हमने ख्वाहिश थी कि जो मसूद मलिक साहब के दोस्त हैं उनको बुलाएंगे कोई अज़ीज़ो कारम में। थोड़ी सी कोताही ये होती है कि जब फंक्शन शुरू करना होता है तो थोड़ी सी बिल्कुल याद आ गया उनका पूरा नाम। तो उस दौरान जितनी खबरें हमने, बीट हमारे पास मुस्लिम लीग नून की थी तो मलिक साहब के साथ, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये आदत होती थी, बाद दफ़ा दोस्तों से बैठते थे तो पूछते थे कि भाई ये ज़रा पढ़ के बताना यार क्या लिखा है। तो एक दफ़ा कोई हाफिज़ तैयब फरीद साहब ने शरारत की या मैंने की कि मलिक साहब की कापी पढ़ लें। तो मियाँ साहब ने कहा मलिक साहब ਤੁਹਾਡੀ लिखाई पढ़दा कौन है? उनके जी तुसी सुबह अखबार पढ़ लेना भाई। फिर उन्होंने कहा कि कंपोज़र हमारे ट्रेन है, आप बेफिक्र है। तो ये उनकी लॉन्ग हैंड। अच्छा, तो ऐसा मेरा सबसे पहला उनके साथ गैर मुल्की जो दौरा हुआ था अमेरिका का हुआ था। तो आज़म मलिक साहब से भी वहीं मेरी पहली मुलाकात वाशिंगटन में हुई। सदीक अल फारूक साहब भी प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे। तो सफ़र में किसी का पता चलता है। तो मसूद मलिक साहब को उसके बाद से उनकी ज़िंदगी तक मैंने बेहतरीन इंसान पाया कि सफ़र में मुझे पता चला कि कितने एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे के साथ चलने वाले, एक दूसरे का एहतराम करने वाले। हम जूनियर थे उनके, वो सीनियर थे, लेकिन उतना ही एहतराम, इतनी मोहब्बत उन्होंने की। फिर जब उनकी MD APP तैनाती का इशू चल रहा था उन दिनों, इन्होंने भी कई दोस्तों से कहा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा। फिर समरी कई दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट में फंस जाती थी तो मैं और आमिर इलियास राना इनके पास पहुंच जाते थे कि भाई क्यों ख्वारी हो रही। फिर कभी परवेज़ शीर साहब से भी बात करते थे, वो भी इनको कहते थे समरी की दरख्वास्त कीजिए। वो जो ब्यूरोक्रेटिक रेड हर्डल इतनी डालें कि 6 महीने इसी में ही उनको गुजर गए। तो उन्होंने जो APP में एक दफ़ा मैं एक दोस्त की सिफारिश करने गया, मैं उनसे नाराज़ भी हुआ। तो वो हमारा दोस्त भी अब दुनिया में नहीं रहा, वो APP में रहा 10 साल। उसने कहा जी एक मिसाल मौजूद है कि 1-2 और साहब छोड़ के गए हैं नौकरी, तो उनको पेंशन मिल जाती है। तो आपके दोस्त हैं मलिक साहब, आप मेरे साथ चलें। मैं 2 दफ़ा उसके साथ गया, उन्होंने नीचे कहा, वो पॉसिबल नहीं हुआ। मैं भी थोड़ा सा नाराज़ भी हुआ था कि मलिक साहब मेहरबानी करो, जेन्युइन काम है। तो कहते हैं यार ये बोर्ड का काम है, मैं अकेला कर नहीं सकता, बोर्ड में जाना है। तो देख वो फिर वो उसके बाद ऐसी सूरत हाल हुई। उनकी यादें हैं, आती हैं और हमेशा आती रहेंगी। अल्लाह मग़फ़िरत करे। लंबी बात फिर किसी मौके पे। इसलिए मैं बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ। उनकी बड़ाई यही है, फरमाया गया कि ज़िंदा रहो तो इस तरह रहो कि लोग आपसे मिलने को तरसें, और जब चले जाओ तो लोग आपको याद करके रोएं। तो ये एक नशिस्त जो है इसी सिलसिले की कड़ी है। वालिदैन है हमारे, लेकिन इस फील्ड में हमारे वालिदैन की तरह उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा समझाया। वो जो उनकी शख्सियत का एक पहलू था ना कि वो शफकत, मतलब वो हर शख्स के लिए थी, चाहे उनके करीबी रिश्ता हो, चाहे दूर का हो, चाहे फील्ड का हो, ना भी हो, उनसे इतनी वो इज्जत से बात करते थे। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं मैगज़ीन में, मतलब मेरा एक इंटरव्यू शाया होना था, तो मुझे उनके अखबार था इस्लामाबाद टाइम्स, उसमें उन्होंने रोक लिया रात देर तक कि नहीं आप प्रूफ रीडिंग तक करके जाएंगी।
उन्होंने इतना मतलब वो नाराज़ हुए, मैम भी उस वक्त मौजूद थी, मैम फरीहा भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा आप लोगों ने इस बच्ची को रोका क्यों? उन्होंने कहा जी उनका ये प्रूफ फीडिंग इसका काम नहीं है। वो दोनों मुझे घर ड्रॉप करने के रात को 12 बज चुके थे रात के, मतलब वो इतने फेवर में थे और ख़वातीन को भी इतना सपोर्ट करते। मैम ने भी मुझे मतलब ऐसे जैसे हम उनके घर के फ़र्द हैं। और एंड तक जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, जब वो मतलब बीमार थे बहुत शदीद, उनके घर पे मुलाकात हुई, तो वो हमेशा यूसुफ को कहते थे तेरी जुलेखा किथे हुए, हस्बैंड का नाम यूसुफ था, तो जुलेखा किथे हुए, तो वो कहते सर वो भी आएंगे, मैं मिलवाता हूँ। तो मैं भी इतनी उन्होंने आखिरी टाइम पे भी दुआएं दी। और उसके बाद हॉस्पिटल में जब हम उनसे मिलने गए थे, वो किसी से नहीं मिलते थे, मतलब वो लास्ट उनका टाइम था, उनकी डेथ से एक दिन पहले हम उनसे मिले थे। वो भी मुझे याद है कि उस वक्त जो उनकी कंडीशन थी, शायद वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे, और वो जो उनकी तकलीफ, और वो हम खुद भी घर में बैठ के भी महसूस कर रहे थे कि वो उस वक्त किस फेज से गुजरा, और मैम खुद किस तरह उनके साथ मतलब उन्होंने पूरा वक्त कैसे गुजारा, और जितने हौसले से उन्होंने गुजारा, वो उनकी मतलब डेथ के बाद भी मैम का हौसला, हम रो रहे होते थे वो हमें हौसला दे रहे थे, मैं चुप करा रही हूँ, इतना रोते थे वो कि नहीं ये मतलब था कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे वक्त में उन्होंने मतलब और उनके बच्चों को जब हम देखते हैं ना, जब हम इनके घर जाते हैं, और ये बच्चे भी वही शफकत का जो पहलू उनमें था ना, वो उन्होंने अपने बच्चों में मुंतकिल किया, और ये भी हमें उसी तरह मिलते हैं जैसे हम उनकी ज़िंदगी में उनके साथ मिला करते थे। तो ये चीज़ वो शायद अपने बच्चों में भी मुंतकिल करके गए हैं। और मेरा ख्याल है कि इंसान अपनी अच्छी आदतें जो है वो फितरतन एक बात है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उनकी औलाद में आ जाती है। हमारी दुआ है कि वो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के पता चलता है कि बहुत करीब हो गए थे, बहुत ज़्यादा करीब थे। वो जो आखिरी वक्त उनका गुजरा था, अल्लाह ताला ने शायद इंसान की जो कहते हैं ना कि जो आखिरी वक्त की जो तकलीफ़ होती है, जो बीमारी की जो होती है, वो मोमिन के लिए जो है वो उसकी बख्शिश का और उसके दर्जात बुलंद होने का ज़रिया बन जाती है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी करे, वो हमेशा हमारी दुआओं में भी हैं, और उनके बच्चे भी, और मैम भी शायद हमारी दुआओं में भी हैं, और उनके बच्चे भी और मैम भी। शायद हम लोग अब उस तरह से मिल नहीं पाते क्योंकि हम फील्ड में, मैं नहीं हूँ फील्ड में इस तरह से, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो एक ताल्लुक़ है वो अभी भी मौजूद है उनके जाने के बाद भी, और वो ऐसे ही मौजूद रहेगा इंशाल्लाह। वो डिप्टी चीफ रिपोर्टर थे, मैं उनका एक सीनियर रिपोर्टर था, लेकिन उनकी बहुत सी बीटें मैं ही करता था जिस दिन वो नहीं होते थे। और ऐसा भी हुआ कि वो चले गए आज पर, तो पीछे मैं उनके सारा काम करता था। तो मेरी और मुस्लिम लीग में दिलचस्पी की वजह से वो कभी मेरे रास्ते में हायल नहीं हुई, हालांकि उनकी भी होती थी, लेकिन कभी उन्होंने कहा यार आप नवाज शरीफ की खबर क्यों दे दी, बनाने की दे दी, हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग होती थी। तो जिस दिन उन्होंने जाना था उस परवेज मुशर्रफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो परवेज मुशर्रफ बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव मेरी बीट थे, लेकिन वो तारिक वारसी साहब ने वहाँ अपनी मर्जी से एक नई टीम बनाई। सोहन मलिक साहब तो जाना ही जाना था, उन्होंने कहा जी सोहेल अब्दुल नासिर जाएंगे, 2 जाएंगे, 1 खुद जाएंगे। तो मुमकिन था कि मैं भी इनको देखकर जो उन्होंने सवाल किया उनके जहन में कहता रही हूँ, सवाल आया जहन में, तो मैं भी कोई ऐसी बात करता, हम दोनों इकट्ठे बाहर आ जाते, बाहर से हम दोनों ही बाहर हो जाते। तो जब ये वापस आए तो मैंने कहा आपने मेरे खिलाफ साजिश की है, मुझे नहीं लेके साथ आप लोग, अब आप जब आए मैंने कहा आप भुगतेंगे, क्योंकि वो पहुंचा था, मैंने कहा अभी आप भुगतेंगे। थोड़ी देर बाद टेलीफोन आ गया कि इनको डेस्क पर बैठा दें, निकाला नहीं गया। ये बात लोगों को मालूम होनी चाहिए। मजीद निज़ामी साहब वक्ती तौर पर गुस्सा करते थे, और गुस्सा भी उनका एक कोई अपनी रीज़न की था कि जी उसमें आपने तो उसका ऐलान लाहौर का क्यों जिक्र किया और बनाने का क्यों जिक्र किया। तो बहरहाल वो हुआ कुछ महीना एक उन्होंने काम किया डेस्क पे, उसके बाद उन्होंने खुद इस्तीफा देके चले गए। बावकार तरीके से उन्होंने नवाब वक्त को छोड़ दिया, और फिर जिंदगी भर कोई उन्होंने कोई रोना भी रोया नवाब वक्त के मुझे निकाल दिया, मैं चला गया। लेकिन वो जो उन्होंने एक सवाल किया था, उस सवाल ने पाकिस्तान के एक बड़े खौफनाक किस्म के आमर को, जिसने बड़े लोगों का खून किया, उसके पांव तले से जमीन निकल गई कि वो अपने आप को बड़ा फातह के तौर पर अगर तला से वापस। सवाल दोहराओ। सवाल ये था कि उन्होंने कहा था कि जो जर्नैल हैं, ये जो अपनी सियासत करते हैं, ये मुज़ाकरात करते हैं, इनके मुज़ाकरात जो है उनमें हमेशा मुल्क को नुकसान ही हुआ है। और जो पॉलिटिशियन जो बात करते हैं उसमें ऐलान लाहौर हुआ, फना हुआ, तो उसमें पॉलिटिशियन क्यों कामयाब होते हैं और आप नाकाम आए हैं। उनकी जो नाकामी के बारे में सवाल था उनको नहीं एग्जैक्ट सवाल ज़रा डिफरेंट था।
एग्जैक्ट सवाल थोड़ा सा डिफरेंट भी है, बस वो लफ्ज आपको बलफ्ज याद है? भी थोड़ा सा याद वो लफ्ज बलफ्ज मुझे नहीं याद आ नहीं, मैं कहता हूँ ताकि जरा ताज़ा हो जाए। सवाल ये था कि इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि आप वहां से खाली हाथ वापस आए, नाकाम अगर हो। आपकी जगह कोई सियासतदान होता है। सियासतदान होता तो बेहतर रिजल्ट होते। ये नौयत इस तरह की नहीं होती। आप हमेशा से जब कोई मतलब है सियासी आदमी उनके साथ कोई नेगोशिएट करता है। सवाल है कि चौधरी तनवीर साहब भी यहाँ नहीं, अभी तक नहीं वापस आए, उनकी तो मौजूदगी में उनकी वफात भी हो गई, फिर भी मैंने कहा कि आप ले लें, पर पेपर उन्होंने कहा यार आप उर्दू अखबार जो है ना, अंग्रेजी अखबार हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आपको पढ़ने के एक नया तरीका आ गया है कि PDF पे लोगों को अखबार डालें, लोग पढ़ लेते हैं, सारा अखबार पढ़ लेते हैं, तो इन्होंने PDF पे निकाल रहे हैं, तो मैंने मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने थोड़ी सी मदद की है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक सिलसिला चलता रहेगा, उनकी यादगार है, वो जो उन्होंने जिस जज्बे के साथ काम शुरू किया था उसको बरकरार रहना चाहिए। बेसिकली वो एक मुकम्मल अखबार नवीस थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छी रवायात छोड़ी, दोस्तों के साथ तल्कात भी नहीं उन्होंने ख़राब किए, लेकिन जब मैं उनको बीमारी के इब्तदाई इल्जाम मिला तो मुझे नहीं यकीन था कि ये हालात हो जाएंगे, और जब मैंने उनको आखिरी वक्त देखा, सच्ची बात है उस दिन मैं मेरे से वो बर्दाश्त ही नहीं हो सका, जब मैं देखा तो पहली बार जब आया तो उन्होंने देखने नहीं दिया, जब फिर मैं दोबारा जब आया तो उनकी मिसेज बैठी थी, उन्होंने कहा जी कि उनके बेटे ने कहा मैं आपको दिखा लेता हूँ, तो उन्होंने देखा और पहचाना, लेकिन मैं वो जो मंजर देखा मुझे वो इतनी मुतमईन थी कि शायद ठीक हो जाएगा सारा कुछ, हम भी, लेकिन जब ये बलोच साहब ने हमें इनकी जब इतला आई तो मैंने कहा ये खबर दुरुस्त है, क्योंकि उस हम दफ्तर में बैठे हुए थे, बहरहाल उनके जनाजे में उनके लोग आए और मैंने देखा कि वो पुराने सारे दोस्त शरीक थे, एक शख्स नहीं आया, ताज़ियत के लिए नहीं गया, मेरे साथ उसकी बड़ी दोस्ती थी, आप यकीन जाने उनके बच्चों को शायद नहीं मालूम होगा, मैं उनसे लड़ा नहीं, इससे कम नहीं किया, वो चौधरी सार अली खान थे, उनसे कोताही हो गई कि मैं खत लिख रहा हूँ, मुझसे पता मांगा, मैंने कहा बिल्कुल ना खत लिखे, आपकी कोई जरूरत नहीं खत की, यानी ये क्या हुआ, मैंने कहा इससे और तकलीफ होगी, आपने कोताही की, आप देर से चले जाते तो कोई बात नहीं थी, कहने लगा अब यार गलती हो गया, देर हो गया तो आप मुझे अभी माफ़ भी कर दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसलिए जिंदा जब थे तो आप लोगों के साथ बड़े तलका थे, मरने के बाद भी लोगों को याद रखना चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, बेसिकली सब ने चले जाना है, लेकिन जो लोग हमसे पहले चले गए हैं और जिनके साथ हमारा तलक भी रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आजम साहब आए हैं, आशिफ साहब आए हैं, ये सदीकुल फारूक साहब आए हैं, मलिक साहब आए हैं, और भी लोग आए हैं, और उन्होंने सिर्फ मसूद मलिक के लिए यहाँ आए हैं, तो हमें दुआएं मग़फ़िरत करनी चाहिए उनके लिए, अल्लाह